Good morning, dear students. In the last class, we got that Abrahamel analyzed the reasons for the inability of the students to read and write their own lessons. We also got that he also told about the richness of the French language, and he asked the students to preserve the language among them. Today, we will discuss some other part of the lesson. On the day of the last lesson, Ahmel took up various subjects and topics to teach his students. First of all, he took out his grammar book and taught grammar. In the class, friends and all other students were very attentive. Franz was astonished to see that he understood all Emmanuel taught very well and clearly. He thought within himself, why did that happen? Because on the other days he did not understood anything what Emmanuel taught him. And he got the answer. He thought that he was very attentive in that class, and so he understood everything very well. He also thought out another reason. He thought that Emmanuel had also explained everything with love and patience on that day. Next, Emmanuel started a lesson in writing. On that day, he took some new copies for the students, and there were written in beautiful round hand the words France, Alsace, France, Alsace. Everybody started to write those words with great attention. There was no sound in the classroom. Everybody were busy in writing. Once some beetles flew in to the classroom, but nobody paid any attention to those beetles. After the writing, Emmanuel started a lesson in history, and in that class he asked the students to chant Ba, Be, Pi, Bo, Bu. You know, these Ba, Be, Bi, Bo, Bu are the alphabets of French language. Then, when the church clock struck 12, he stood up from his chair and he wanted to say something to his students, but he was overwhelmed with grief and he could not say anything to his students. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and wrote on the blackboard as large as he could the words Five La France. Then he gave a gesture to the students
with his hands, and the meaning of the gesture was that the school was over and the students could go home. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱা ক্লাছত আমি পাইছিলোঁ যে এমহেমেলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ভাষাটো শুদ্ধকৈ ক'ব আৰু লিখিব নোৱাৰাৰ কাৰণসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱাইছিল আৰু লগতে তেওঁ ফৰাচী ভাষা সম্পৰ্কেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছিল আৰু তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ফৰাচী ভাষাটো নিজৰ মাজত জীয়াই ৰাখিবলৈ উপদেশ দিছিল। আজি আমি পাম এমহেমেলে সেইদিনাখনো এই শেষ পাঠৰ দিনাখনো কি বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়ুৱাইছিল। প্ৰথমতে তেওঁ গ্ৰামাৰৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু গ্ৰামাৰৰ পাঠত তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাৰ্টিচিপলৰ নিয়মসমূহ শিকাইছিল আৰু ফ্ৰেঞ্চে অতি আচৰিত হৈছিল যে সেইদিনাখন শিক্ষকে পঢ়ুৱা গ্ৰামাৰৰ সকলোবিলাক বস্তুৱে সি অতি সুন্দৰকৈ বুজি পাইছিল। সি এইকাৰণেই আচৰিত হৈছিল যে সেইদিনাখনৰ আগলৈকে কোনোদিনেই সি শিক্ষকে পঢ়ুৱা কথাবোৰ ইমান ভালদৰে বুজি পোৱা নাছিল। গতিকে সি ভাবিছিল সিনো কিয় সেইদিনাখনৰ কথাবোৰ ভালদৰে বুজি পাইছিল আৰু সি দুটা কাৰণ বিচাৰি পাইছিল। প্ৰথম কাৰণটো হ'ল সি হয়তো সেইদিনাখনৰ আগলৈকে কোনো ক্লাছতেই তেনেদৰে মনোযোগ দিয়া নাছিল। আৰু দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে যে শিক্ষকজনেও হয়তো সেইদিনাখন অতি ধৈৰ্য সহকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়ুৱাইছিল। গ্ৰামাৰৰ পাঠ শেষ হোৱাৰ পিছত শিক্ষক এমহেমেলে লিখাৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেইদিনাখন তেওঁ কিছুমান নতুন কাগজৰ টুকুৰাত কেইটামান আখৰ কেইটামান শব্দ ধুনীয়া গোট আখৰেৰে লিখি আনিছিল। সেই শব্দকেইটা আছিল ফ্ৰান্স আলছাছ ফ্ৰান্স আলছাছ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতি মনোযোগেৰে সেই শব্দকেইটা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ক্লাছৰুমত সম্পূৰ্ণ নীৰৱ নিস্তব্ধ পৰিৱেশ এটা বিৰাজ কৰিছিল। কোনেও কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা কোৱা নাছিল। এটাই মাত্ৰ শব্দ ক্লাছৰুমত শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল, সেইটো শব্দ আছিল পেনেৰে বহীপাতত লিখোতে হোৱা খচখচকৈ হোৱা শব্দটো। এবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখি থকাৰ মাজতে কিছুমান বিটলছ ক্লাছৰুমলৈ সোমাই আহিছিল, কিন্তু কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই পঢ়ুৱাবিলাকৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ মনোযোগ দিয়া নাছিল। লিখাৰ পাঠ শেষ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ এমহেমেলে বুৰঞ্জীৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বুৰঞ্জীৰ পাঠত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁ বা বে বি বো বু ইত্যাদি পঢ়িবলৈ দিছিল। তোমালোকে জানি ল'বা যে এই যে বা বে বি বো বু এয়া হ'ল ফৰাচী ভাষাৰ বৰ্ণমালা এলফাবেট। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইবোৰ পঢ়িছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া 12 বাজিছিল অৰ্থাৎ গীৰ্জাঘৰৰ ঘড়ীত 12 বজাৰ সংকেত ধ্বনি পৰিছিল, তেতিয়া এমহেমেল বহি থকা চকীৰ পৰা থিয় হৈছিল আৰু তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি কিবা ক'ব বিচাৰিছিল। কিন্তু তেওঁ বৰ দুখত থকাৰ বাবে বা দুখে তেওঁৰ বুকুত খুন্দা মাৰি ধৰাৰ বাবে তেওঁ মুখেৰে একো ক'ব পৰা নাছিল। যেতিয়া তেওঁ মুখেৰে একো ক'ব নোৱাৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ ব্লেকবোৰ্ডৰ ফালে ঘূৰিছিল, এডাল চক পেঞ্চিল হাতত লৈছিল আৰু বৰ্ডখনত যিমান ডাঙৰকৈ পাৰে সিমান ডাঙৰকৈ তেওঁ এই বাক্যটো লিখিছিল। বাক্যটো আছিল ভাইভ লা ফ্ৰান্স। তাৰ অৰ্থটো হ'ল লং লিভ ফ্ৰান্স, অৰ্থাৎ ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হওক। তাৰপিছত তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মুখেৰে একো শব্দ ক'ব পৰা নাছিল আৰু তেওঁ হাতেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা ইংগিত দিছিল আৰু সেই ইংগিতটোৰ অৰ্থ আছিল যে স্কুল ছুটি হ'ল, তোমালোক এতিয়া ঘৰলৈ যাব পাৰা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল,
এইখিনিতে দ্য লাষ্ট লেসন নামৰ পাঠটি শেষ হ'ল। এতিয়া ইয়াৰে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' তোমালোকে নিশ্চয় চাইছা, কিতাপখনতো হয়তো লেসনটো তোমালোকে পঢ়িছা। গতিকে মই ভাবোঁ যে তোমালোকে লেসনটোৰ কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাবলৈ সক্ষম হৈছা। আৰু তথাপিও মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কওঁ, তোমালোকে কিতাপখনত লেসনটো পঢ়িবা, ভিডিঅ' কেইটা চাবা, চাই উঠি নিজে নিজে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু চেষ্টা কৰাৰ পিছতো তোমালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা বা আসোঁৱাহ থাকে, মোৰ লগত তোমালোকে যোগাযোগ কৰিবা। আৰু নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক এই লেসনটোৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন দিম। সেই কুৱেশ্যন কেইটাৰ এনসাৰ কিন্তু তোমালোকে মোক কৰি দিব লাগিব। গতিকে এতিয়াও যদি কোনোবাই ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই বা পাঠটো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পঢ়িবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। বুজি নাপালে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা। থেংক ইউ।